Hello students, welcome back again our chapter Ecology and Economics. Let us see quick recap of this chapter. Introduction. In introduction part, we have seen about the ecology and history of ecology, then about the definition of ecology, and after that how ecology, what is meant by economics, and how ecology and economics correlated with each other, and why we are studying ecology and economics in this chapter. Means the biodiversity which is responsible to create the economy for the human beings. So that's why it is important to study ecology with economy, or economy of ecology. Okay, after that we have seen about the biosphere. uh, the biosphere is a global ecosystem composed of living organisms and the non-living factors from which they derive energy and nutrients. So earth's environmental sphere, it is also called as earth's environmental spheres. Earth's environment includes the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere, and the biosphere. So I'm not wasting so much time in this. So this is about the quick recap of previous lecture. After that, let's start now. You have seen what is meant by biosphere. So let's see what is mean by biosphere reserves. So biosphere means it is the environmental sphere which is consisting of living and non-living things, and it is also called as the zone of a surface envelope of the earth which is naturally capable of supporting life. So here we have to conserve, or we have to take care of our biosphere, because our living things and many non-living things are also there. For that, uh, you have heard, or you visited also national parks, bird sanctuaries. So you have very much idea about these things. But how biosphere reserves are different from these national parks. So in our next part, we in our next lesson we also have to see about the difference between biosphere reserves and national parks. So there is the much difference in between these two things. But now let us concentrate on the term biosphere reserve. So biosphere reserves are places that provides local solutions to a global challenges. Biosphere reserves include terrestrial, marine, and coastal ecosystem. Each site promote solutions reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. आता इथे हे बघा की this is the definition of biosphere reserves. So let's read it again. Biosphere reserves are places that provide local solutions to global challenges. Biosphere reserves include terrestrial, marine, and coastal ecosystem. Each site promote solutions reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. Sustainable use म्हणजे कसा use? So we should have to understand about this terminology, sustainable use. What is mean by sustainable use of biodiversity? So sustainable use means we should have to conserve the biodiversity without causing any hazardous to it. That is called as sustainable use. मग ही बायोस्फिअर रिझर्व्ह आणि नॅशनल पार्क हे एकमेकांपासून मग वेगळे कसे? कारण नॅशनल पार्क पण हेच काम करत असतात ना, टू कॉन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. मग अॅनिमल्स असू द्या, तिथले फॉरेस्ट असू द्या,
ठीक आहे. मग काय होतं की बायोस्फिअर रिझर्व्ह आणि नॅशनल पार्क्स याच्यामध्ये असा काय डिफरन्स आहे? सो biosphere reserves are places that provides local solutions to global challenges. मग ग्लोबल आपलं फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक बायोडायव्हर्सिटी एरिया आहे किंवा आपल्याकडे एक इकोसिस्टीम आहे. तिथे मेनी एंडेमिक प्लांट्स आहेत, अॅनिमल्स आहेत आणि जर आपण ते कॉन्झर्व करायला पाऊल उचललं नाही, ठीक आहे, तर असं असतं की काही जे कंट्री वाईज क्वेश्चन्स असतात ना, त्याचा इफेक्ट आहे तो ग्लोबली होत असतो. फॉर एक्झाम्पल एखादं प्लांट आहे ते फक्त इंडियामध्ये आहे आणि ते जर मेडिसिनली व्हॅल्युएबल आहे, लेट्स टेक एक्झाम्पल असं, आणि मग ते जर पूर्ण नष्ट झालं तर त्याच्यावर जे डिपेंड असणं, त्याच्यामुळे जे मेडिसिन प्रोडक्शन होते ते ग्लोबली एक्सपोर्ट होतंय. सो अशा रीतीने कसं असतं की एक गोष्टी दुसऱ्यावर अवलंबून असतात, जसं की आपण फूड चेन मध्ये पण बघतो. सो आपल्या कंट्रीमध्ये होणारा इम्पॅक्ट आहे किंवा दुसऱ्या कंट्रीमध्ये होणारा इम्पॅक्ट आहे, तो आपल्याला जाणवतो. कारण आपण समजा एखादी गोष्ट आहे, ती त्यांच्याकडून जर इम्पोर्ट करत असू आणि जर त्यांच्या तिथे त्या वस्तूची कमतरता भासली, तर ग्लोबली सुद्धा म्हणजे जे 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 नेशन त्या गोष्टीसाठी त्याच्यावर अवलंबून असतात, तर ते पण तसा इफेक्ट होतो. फॉर एक्झाम्पल, तर जर एखाद्या ठिकाणी जर खूप मोठं आता तुम्ही एक्झाम्पल बघितलंय की ऑस्ट्रेलियामध्ये फॉरेस्ट फायर झाला होता, 4-6 महिने ते जंगल जळत होतं. मग आता तो इफेक्ट फक्त मग तेवढ्या भागापुरताच झाला असेल का? तिथे ट्रेमेंडस बायोडायव्हर्सिटी लॉस झाला, बरोबर. आणि काही स्पेसीज आहेत, त्या पण पूर्णपणे म्हणजे नष्ट झाल्या. आणि आपण असं आहे की आपण जिनोम परत तयार करू शकत नाही. हा हा आपला जो ड्रॉबॅक आहे. आपण अजून तिथपर्यंत गेलेलो नाहीये की आपण पूर्ण जिनोम तयार करू शकू. तर त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो ग्लोबली होत असतो. मग आता आपण बघा बरं का, मॅप आपल्याला बघायचा आहे, पण मॅप बघण्या अगोदर मॅन अँड बायोस्फिअर प्रोग्राम युनेस्कोचा, तो बघण्या अगोदर आपण बघतोय की व्हॉट इज मीन बाय बायोस्फिअर रिझर्व्ह. तर बायोस्फिअर रिझर्व्ह ही कन्सेप्ट का काढली? एका वाक्यामध्ये सांगते की बायोस्फिअर रिझर्व्ह अँड नॅशनल पार्क्स आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर. की बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये असं होतं की बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये पण कॉन्झर्वेशन होतं, ठीक आहे. बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये पण कॉन्झर्वेशन होतं आणि नॅशनल पार्क्स मध्ये पण काय होतं की कॉन्झर्वेशन होतं. पण होतं असं की बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये कॉम्बिनेशन असतं मॅन अँड बायोस्फिअर, तेच आपण पुढे बघणार आहोत. की नॅशनल पार्क्स मध्ये काय होतं की तिथे ह्युमन बिईंग्सला अलाव करत नाही म्हणजे काय करत नाहीत? तुम्ही तर म्हणताल की आम्ही तर मग व्हिजिट द्यायला जातो, गिर नॅशनल पार्क बघायला जातो, कांझीरंगा नॅशनल पार्क बघायला जातो. ती झाली टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटी. ती टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटी सुद्धा त्याला बरेचसे कडक नियम वगैरे असतात आणि त्याच्यामधून ते, आणि काय होतं की ती पर्टिक्युलर स्टेट आहे त्या टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटी मधून अर्निंग करण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. पण तिथे बघा कुठली वस्ती नसते, वसाहत नसते. आणि बाकीच्या पण ज्या काही ऍक्टिव्हिटी समजा की ज्यामुळे तिथल्या अॅनिमल्सला त्रास होईल, अशा पद्धतीच्या कोणत्याच म्हणजे ऍक्टिव्हिटी तिथे ते करू देत नाहीत. आणि हे इथं पण तेच आहे. इथे पण तुम्ही म्हणता मग इथे मग अॅनिमलला त्रास होणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज इथे करू देतात का? मग कसलं कॉन्झर्वेशन आहे? तर इथे काय होतं की बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये असा झोन केला जातो म्हणजे तो असा छोटासा नसतो किंवा काही किलोमीटर अंतराचा नसतो. तो झोन एकदम म्हणजे नॅशनल पार्क्स, तुम्हाला एक मी कन्सेप्ट घेऊन सांगते की नॅशनल पार्क्स पेक्षाही प्रचंड मोठा एरिया हा बायोस्फिअर रिझर्व्ह असतो. आणि त्याचे 3 झोन असतात जे आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत. आणि त्या झोनच्या आजूबाजूला काय होतं की मग तिथे त्यांना काय की एक ट्रान्झिशन झोन असतो
आणि बफर झोन असतो. सो या 2 झोन मध्ये मानवी वस्तीला, एज्युकेशन, रिसर्च अशा गोष्टीला आणि बाकीच्या टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटीला मोठ्या प्रमाणात वाव दिला जातो, की ज्याच्यापासून अर्निंग होते. आणि मधला जो कोर झोन असतो, तर तिथे मग तिथे काय असणार, तिथे असलं तर म्हणजे काय, की काही बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहेत की ते सेम नावाने आहेत, की म्हणजे जे नाव नॅशनल पार्क्सला आहे तेच नाव बायोस्फिअर रिझर्व्हला आहे, किंवा त्या बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये नॅशनल पार्क इन्क्लूड होतं. असं प्रत्येक बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये नॅशनल पार्क इन्क्लूड होईलच असं नाही. तर मग तिथे त्या कोर झोन मध्ये मग तिथे कोणतीच फक्त एखादी रिसर्च ऍक्टिव्हिटी तिथे चालू असते, आणि बाकी मग तिथे सगळं बॅन असतं. तर अशा प्रकारे हा झोन का तयार केला जातो, की हा झोन असतो की तिथे मानव आणि बायोडायव्हर्सिटी यांची सांगड घालावी, आणि दोन्हीच्या कोलॅबोरेशननी बायोडायव्हर्सिटी पण कन्झर्व व्हावी आणि मानवी विकासाला सुद्धा त्याचा फायदा व्हावा, असा या मागचा उद्देश आहे. मग इथे बघा आता पुढे. सो बायोस्फिअर रिझर्व्ह आर डिझायनेटेड अंडर द गव्हर्नमेंटल मॅप प्रोग्राम बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ युनेस्को. Let's read it again. Biosphere reserves are designated under the Intergovernmental MAB program. MAB means Man and Biosphere Program by the Director General of UNESCO, following that decision of the MAB International Coordinating Council means MAB ICC. So their status is internationally recognized. So member status can submit sites through the designation process. Then biosphere reserves are nominated by national governments and remain under the sovereign jurisdiction of the states where they are located. आता इथे बघा, इथे थोडंसं समजून सांगते की काय होतं, की ह्याची सुरुवात असं नसतं की डायरेक्ट म्हणजे एखादा एरिया जो आहे, एखादा झोन जो आहे कंट्री मधला, तो ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून युनेस्कोच्या मॅब इंटरनॅशनल कोऑर्डिनेटिंग काउन्सिलने घोषित केला, असं होत नाही. त्याला अशी प्रोसेस असते की इंडियामध्ये जे स्टेट्स आहेत त्या स्टेट्स मध्ये जो एरिया आहे तो एरिया ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून घोषित करायचा, असं नॅशनल गव्हर्नमेंट ठरवते ह्याच्या सल्ल्याने, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या सल्ल्याने. आणि मग होतं काय, की मग त्यावेळेस त्या बायोस्फिअर रिझर्व्हची म्हणजे पूर्ण केअर आहे किंवा त्याचा जो मेंटेनन्स आहे तो सगळी ती जबाबदारी असते की सोव्हेरियन ज्युरिस्डिक्शन ऑफ म्हणजे सार्वभौम अधिकार, तो सगळा कोणाकडे असतो, ज्या राज्यात ते बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहे त्यांच्याकडे असतो. ठीक आहे. देन बायोस्फिअर रिझर्व्ह BR is an international design. Biosphere Reserve is an international designation by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. युनेस्कोचा हा फुल फॉर्म आहे, युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन्स, for representative parts of natural cultural landscape extending over large areas of terrestrial or coastal or marine ecosystems or a combination of both. आता बघा ह्याच्यामध्ये काय होतं, की युनेस्कोनी ही टर्म अस्तित्वात आणली पहिल्यांदा. जरी आपला जो देश आहे किंवा आपली जी कंट्री आहे ती नंतर मग एखादा झोन आहे तो ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून घोषित करत असली, पण या गोष्टीची सुरुवात कोणी केली आहे, युनेस्कोने सुरुवात केली. आणि युनेस्कोने सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी एक बायोस्फिअर रिझर्व्ह ही एक टर्म म्हणजे हे केली, इंटरनॅशनली केली, की जेवढे देश आहेत ज्या देशामध्ये असे बायोडायव्हर्सिटी रिलेटेड जो एरिया आहे आणि त्याच्या आजू म्हणजे काय होतं, की तो क्रायटेरिया त्यांनी आपण जे बघणारच आहोत पुढे ती डायग्राम, स्केमॅटिक डायग्राम, त्याच्यामध्ये म्हणजे जो सेन्सिटिव्ह झोन आहे, कोर झोन आहे, त्याच्या आजूबाजूला बफर झोन आहे, त्याच्या आजूबाजूला ट्रान्झिशन झोन आहे, म्हणजे तशा पद्धतीमध्ये म्हणजे त्या क्रायटेरियामध्ये तो
जिओग्राफिकल एरिया बसला पाहिजे त्या देशाचा, तरच मग त्याला ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून त्यांनी, आणि मग त्यांनी स्टडी केला की अशा पद्धतीचे एरिया जे आहेत ते सगळ्याच कंट्रीमध्ये आहेत जवळजवळ. सो मग आपण असं करू शकतो की एक कॉन्झर्वेशनच्या दृष्टीने आणि त्या देशाच्या डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने आणि कोलॅबोरेटिव्ह स्टडी व्हावा त्याच्यातून, की एकदा तो एरिया जर बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून घोषित केला तर म्हणजे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये एकदा का तो बायोस्फिअर रिझर्व्ह आला की मग कोलॅबोरेटिव्ह स्टडी एकमेकांमध्ये व्हावा आणि त्याच्यातून डेव्हलपमेंट व्हावी, हा सगळा उद्देश त्याच्यामध्ये असतो. म्हणजे जर इंडियामध्ये आपण पर्टिक्युलर झोन आहे तो ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह जरी घोषित केला तरी तो मॅप अंतर्गत येईलच असं नाही. आपल्याकडे 18 बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहेत, त्याच्यापैकी 11 जे आहेत ते मॅप प्रोग्राम अंतर्गत आहेत, बाकीचे नाहीत. म्हणजे उरलेले जे 7 आहेत ते बायोस्फिअर मॅपच्या बायोस्फिअर नेटवर्क मध्ये नाहीत. तर पुढे बघा की इथे बघा कोणता पण एरिया असू दे, म्हणजे कोस्टल असू दे, मराईन असू दे, कॉम्बिनेशन असू दे, आणि इंटर स्टेट किंवा इंटर कंट्री सुद्धा असे काही झोन आहेत की ते ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून घोषित केलेले आहेत. तर पुढे बघूया. Biosphere reserves are sites established by countries and recognized under UNESCO's Man and the Biosphere means MAP program to promote sustainable development based on local community efforts and stakeholders in planning and management. They integrate three main functions. Let's read it again. Biosphere reserves are sites established by countries and recognized under UNESCO's Man and the Biosphere program to promote sustainable development. This is a really very important word. Sustainable development means without causing any harm to the ecosystem, based on local community efforts and stakeholders. Stakeholders means shareholders in planning and management. They integrate three main functions. Conservations of, we can say functions or purpose of biosphere reserves. Conservation of biodiversity and cultural diversity. Then economic development, that is socio-cultural and environmental sustainable. Okay, the first and most important thing is conservation. Another is economic development, means to get economy from that biosphere reserves with the help of local communities and other stakeholders. Then logistic support, underpinning development through research, monitoring, education and training. Okay, so this is the third and most important function of biosphere reserves, that is underpinning development through research, because research is very important to get new variety in the sense. Then monitoring, then education and training. So these are some important aspects regarding the biosphere reserves. Then biosphere reserves promote solutions reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. They are learning areas for sustainable development under diverse ecology, social and economic context, touching the lives of more than 250 billion people. So now let's see how the biodiversity. Uh, so now see how the biosphere reserves get. So now how 250 million people get benefited due to this MAP program or biosphere reserves. Then there are currently 714 biosphere reserves in 129 countries, including 21 transboundary sites that belong to the World Network of Biosphere Reserves.
So now there are currently 714 biosphere reserves in 129 countries, including 21 transboundary sites. So now you can imagine how big is this WNBR network. Then the International Coordinating Council (ICC) of UNESCO, November 1971, introduced the designation biosphere reserves for natural areas. Okay, so uh, ICC of MAB, which is made under the UNESCO program, introduced the designation biosphere reserves in the year 1971. The concept of biosphere reserves was refined by a task force of UNESCO's MAP program in 1974, and Biosphere Reserve Network was normally launched in 1976. In India, it is started from 1986. Then biosphere reserves are thus special governments for both people and nature, and are living examples of how human beings and nature can coexist while respecting each other's needs. This is the really very important to understand the meaning of biosphere reserves. In the biosphere reserves, people and nature are living altogether. Means we can say that this is the one of kind of associationship in between man and nature. So in this case, the care is taken that due to the human activities or man-made activities, the nature will not harm in any cost. But here the meaning in the biosphere reserve, it is बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये काय होतं की बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ज्या असतात की त्या शिथिल केलेल्या असतात, म्हणजे की तुम्हाला ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज करू दिल्या जातात. अजून कोणत्या तुमच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत की डेली बेसिसच्या, तर त्या करू करू दिल्या जातात, की जसे की ते नॅशनल पार्क्स मध्ये वगैरे त्यांना बॅन असतो. तर अशा काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत की त्या शिथिल असतात. त्याच्यामुळे काय होतं की ह्युमन बिईंग्स तिथे सर्वाईव्ह करू शकतात, तिथे राहू शकतात. आपल्या एज्युकेशन आहे, रिसर्च आहे, आणि डेली ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत टू अर्न देअर ब्रेड अँड बटर, तर त्याही करू शकतात. म्हणजे अशा गोष्टी आहेत की त्या तिथे शिथिल असतात. शिथिल असतात म्हणजे असं नाही की मग तिथे हंटिंग अलाउड आहे, असं नाही. सो हंटिंग काही गोष्टी त्या सुद्धा एकदम बॅन आहेत बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये, की जी गोष्ट इकोलॉजी किंवा इकोसिस्टीमच्या दृष्टीने हार्मफुल आहे, ती गोष्ट तिथे बॅनच आहे. फॉर एक्झाम्पल हंटिंग अलाउडच नाहीये. पण ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज आहे, एज्युकेशन आहे, रिसर्च आहे, अशा ऍक्टिव्हिटीज तिथे अलाउड आहेत. देन नेक्स्ट, क्रायटेरिया फॉर डेझिग्नेशन ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व्ह. आता आपण बघितलं की कंट्रीमध्ये नेशन आणि स्टेट्स गव्हर्नमेंटला वाटलं की तो भाग ते मग ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून घोषित करू शकतात. मग बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून एखादा झोन आहे, त्याला बायोस्फिअर रिझर्व्ह का घोषित केलं जावं, असा कोणता क्रायटेरिया आहे की ज्याने तो एरिया बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो. सो लेट अस सी designation process. Biosphere reserves are nominated by national governments and remain under the sovereign jurisdiction of the states where they are located. Their status is internationally recognized. Biosphere reserves are designated under the Intergovernmental MAP program by the Director General of UNESCO following the decision of the MAP International Coordinating Council, means MAP ICC. UNESCO General Conference approved the Civili Strategy for Biosphere Reserves and the statutory framework of the World Network of Biosphere Reserves in 1995. A site must contain a protected and minimally disturbed core area of value of nature conservation.
आता युनेस्कोने काय केलेलं आहे की काही फ्रेमवर्क डिझाईन केलेलं आहे की तो एरिया का बरं किंवा क्रायटेरिया आहे की तो एरिया कशा पद्धतीने बायोस्फिअर रिझर्व अंतर्गत येऊ शकतो किंवा नाही. आता ए साइट मस्ट कंटेन ए प्रोटेक्टेड अँड मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया ऑफ व्हॅल्यू ऑफ नेचर अँड कन्झर्वेशन. आता तो एरिया एकतर मोठा हवा प्लस त्याच्यामध्ये थोडासा डिस्टर्ब हवा, म्हणजे काही ठिकाणी आपोआपच म्हणजे मानवी वस्ती किंवा त्या ठिकाणी मग त्या अॅनिमल्सचा किंवा त्या बायोडायव्हर्सिटीचा ऑकरन्स थोडासा नाहीये, असं आहे की त्याच्या आतल्या भागात आहे आणि त्याच्या बाहेरच्या भागात नाहीये, अशी त्यांची क्रायटेरिया आहे की त्या क्रायटेरियानुसार मग ती साईट डिस्टर्ब कोर एरिया ऑफ व्हॅल्यू ऑफ नेचर. Then core area must be a biogeographical unit and should be large enough to sustain a viable population representing all trophic levels. ठीक आहे. ते म्हणजे नॅशनल पार्क सारख्या गोष्टी आहेत किंवा असा एरिया की जिथे प्लांट डायव्हर्सिटी पण खूप आहे आणि अॅनिमल डायव्हर्सिटी पण आहे, असा तो एरिया आहे की तो एक सस्टेनेबल, म्हणजे असं नाही की काही दिवसाकरता ते तिथे ते प्राण्यांचा वावर झाला आणि मग म्हणून तो एरिया कोर एरिया, म्हणजे कायम अधिवास त्या प्राण्यांचा तिथे हवा आहे. द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज अँड यूज ऑफ देअर नॉलेज इन बायोडायव्हर्सिटी प्रिझर्वेशन. आता इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी म्हणजे कसं की तो फॉरेस्ट एरिया आहे आणि त्या फॉरेस्ट एरियावर डिपेंड जी लोकल कम्युनिटी आहे, फॉर एक्झाम्पल आदिवासी पीपल, तर ते आदिवासी पीपल आहे की त्यांचा पण ह्या गोष्टीमध्ये सहभाग असला पाहिजे. विदाउट देअर कोऑपरेशन ही गोष्ट पुढे जाऊ शकत नाही. देन एरियाज पोटेन्शियल फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ ट्रॅडिशनल ट्रायबल और रुरल मोड्स ऑफ लिव्हिंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ द एन्व्हायरमेंट. आता असं नाही की मग तो एरिया असा आहे की त्या एरियामध्ये बाकीच्या फॅक्टरीज आहेत किंवा मायनिंग आहे किंवा अशा काही ऍक्टिव्हिटीज असतात, तर तो एरिया ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व मध्ये नाही येऊ शकत. एरिया असा पाहिजे की तिथे बाबा ट्रॅडिशनल ट्रायबल आहे, रिच्युअल मोड्स आहे, की जसं आपण एथनोबॉटनी मध्ये पण बघतो की तिथे कॉन्झर्वेशन आहे, स्थलवृक्ष आहे किंवा किंवा आपण म्हणतो की जे सॅक्रेड ग्रूज आहेत, सॅक्रेड ग्रूज, मग अशा ज्या त्यांच्या ज्या रिच्युअल्स असतात, त्यांच्या पारंपरिक म्हणजे धारणा असतात किंवा श्रद्धा असते आणि त्याच्या थ्रू सॅक्रेड ग्रूज मध्ये आपण बघतो की, आणि आपण चिपको मुवमेंट पण बघितलेलीच आहे, तर त्याच्यामध्ये काय होतं की ते प्लांट्सला कॉन्झर्व करतात, त्याचं ट्रेडिशनल नॉलेज पण त्यांच्याकडे असतं. तर ह्या गोष्टी असतात की त्या गोष्टी बायोस्फिअर रिझर्व साठी एकदम अनुरूप असतात. सो हे सगळे काही क्रायटेरिया आहेत की त्या क्रायटेरियामध्ये तुमचा एरिया आला पाहिजे, तरच तो एरिया आहे किंवा तो झोन आहे ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व म्हणून नॉमिनेटेड केला जाऊ शकतो. देन लेट अस सी कोर एरियाज. आता आपण डायरेक्टली बघूयात की ते जे एरियाज आहेत ते कोणते कोणते आहेत. कोर एरियाज, it is the most protected areas of a biosphere reserves. So biosphere reserves generally divided into three areas: core areas, buffer zones and transition zones. तर त्याच्यामध्ये कोर एरिया मध्ये काय असतं बघा, कोर एरिया हा अत्यंत सेन्सिटिव्ह आणि महत्वाचा भाग आहे. इट इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अ बायोस्फियर रिझर्व्स. They conserve the wild relatives of economic species and also represent important genetic reservoirs having exceptional scientific interest. आता आपल्याला जर कोणती हायब्रिड व्हरायटी, तुम्हाला माहिती की कोणती हायब्रिड व्हरायटी आपल्याला प्रोड्यूस करायची असेल, तर पहिल्यांदा आपल्याकडे त्याचे वाईल्ड पाहिजे आणि वाईल्ड व्हरायटी कॉन्झर्व करणं अत्यंत महत्वाचं आहे. सो इथे काय होतं की वाईल्ड जी व्हरायटी आहेत त्यांचं म्हणजे त्या इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट आहेत, त्यांचं आवर्जून कॉन्झर्वेशन कोर एरियामध्ये होतं. देन जेनेटिक, इट ऍक्ट्स ऍज अ जेनेटिक रिझर्वायर. Then a core zone is a protected region like a national park or sanctuary, protected or regulated mostly under the Wildlife Protection Act 1972. तर ह्याच्यामध्ये नॅशनल पार्क, सँक्च्युरी असा एरिया आपण येऊ शकतो. येईलच असं नाही, येऊ शकतो. कोर एरिया अशा पद्धतीने अत्यंत सेन्सिटिव्ह असतो आणि वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट अंतर्गत तो तिथे कॉन्झर्व केला जातो. सो इट इज केप्ट फ्री फ्रॉम ह्युमन इंटरफरन्स.
इथे कोणतीही ह्युमन ऍक्टिव्हिटी चालत नाही. देन बफर झोन्स, इट सराउंड्स ऑर adjoins द कोर एरियाज, म्हणजे कोर एरियाच्या सराउंड जो भाग असतो दॅट इज कॉल्ड बफर झोन, अँड इज युज्ड फॉर ऍक्टिव्हिटीज compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research, monitoring, training, and education. It includes restoration, limited tourism, fishing, grazing, etc., which are permitted to reduce its effects on the core zone. Then research and educational activities are to be encouraged. आता इथे बघा की बफर झोन मध्ये काही ऍक्टिव्हिटी आहेत की ते अलाउड केलेल्या आहेत, जे कडक नियम कोर एरियामध्ये आहेत, की कोर एरियामध्ये थोडासा एक रिसर्च तिथे अलाउड केला जातो. बाकी कोणत्याही ह्युमन ऍक्टिव्हिटीजला एवढीशी सुद्धा शिथिलता दिलेली नाहीये. तर कोर एरियामध्ये ती काळजी घेतलेली आहे. पण बफर झोन मध्ये कसं होतं की बफर झोन मध्ये त्यांनी काही ऍक्टिव्हिटीज हे केलेल्या आहेत की विथ साऊंड इकोलॉजिकल प्रॅक्टिसेस कॅन रिएन्फोर्स सायंटिफिक रिसर्च, म्हणजे रिसर्च पूर्णपणे अलाव आहे बफर झोन मध्ये, की तो कोर झोन मध्ये पण आहे. त्याच्यानंतर मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग अँड एज्युकेशन ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बफर झोन मध्ये चालतात. त्याच्यानंतर मग इथे काही थोड्या प्रमाणामध्ये, जास्त नाही हा, थोड्या लिमिटेड टुरिझम, फिशिंग आहे, ग्रेझिंग आहे. तर हे ग्रेझिंग वगैरे ह्या ऍक्टिव्हिटीज आहे की तुम्ही डेअरी अॅनिमल आहेत तुमचे ठेवू शकता, तो डेअरी व्यवसाय आहे तो करू शकता. तर ग्रेझिंग, ऍग्रिकल्चर, फिशिंग आणि लिमिटेड टुरिझम अलाउ केलेला आहे, विच आर परमिटेड टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द कोर झोन. देन रिसर्च अँड एज्युकेशनल ऍक्टिव्हिटीज आर टू बी एनकरेज. तर बफर झोन मध्ये कसं होतं की बफर झोन जो आहे हा सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणजे कोर एरियाच्या सराउंड आहे. तर इथं मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च आणि एज्युकेशनल ऍक्टिव्हिटीज आहे त्यांना एनकरेजमेंट दिलं जातं. आता आपण जो तिसरा झोन बघायला जाणार आहोत, इथे मग काय अलाव नाहीये, इथे तर रिसर्च सोडून दुसरं बाकी काहीच अलाव नाहीये. कन्झर्वेशन होतं आणि रिसर्च होतो थोड्याफार प्रमाणामध्ये. इथं त्या ऍक्टिव्हिटी ते शिथिल केलेलं आहे. तरी पण अजून बघा इथे एक गोष्ट अलाव केलेली तुम्हाला दिसत नाहीये की जी थर्ड झोन मध्ये अलाव केलेली आहे. तर आपण ती बघूया की काय अलाउ केलेलं आहे ट्रान्झिशन झोन मध्ये, की जे कोर आणि बफर झोन मध्ये नाही अलाउ केलं. द ट्रान्झिशन एरिया इज व्हेअर कम्युनिटीज फॉस्टर सोशो कल्चरली अँड इकॉनॉमिकली सस्टेनेबल इकॉनॉमी अँड ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज. इट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फिअर रिझर्व. सगळ्यात बाहेरचा भाग आहे बायोस्फिअर रिझर्वचा. इट इज द झोन ऑफ कोऑपरेशन where human ventures and conservation are done in harmony. It includes settlements, croplands, managed forests, and areas for intensive recreation and other economic uses characteristics for the region. आता ट्रान्झिशन झोन हा जो आहे, ट्रान्झिशन एरिया जो आहे तो सगळ्यात बाहेरचा एरिया आहे. तर इथं बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या शिथिल केलेल्या असतात. तर इथे बघा की कम्युनिटीज फॉस्टर सोशो कल्चरली, म्हणजे जे कम्युनिटीज म्हणजे जी लोकसंख्या तिथे असते की त्यांचा सामाजिक आणि कल्चरली आणि आपण म्हणतो की त्याला की कल्चरली त्याचा विकास होतो आणि इकॉलॉजिकली म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या सुद्धा त्याचा विकास केला जातो. देन इट इज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फिअर रिझर्व. त्याच्यानंतर पुढे काय होतं की इथे मानवी वस्ती जी आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये असू शकते, म्हणजे ह्युमन रेसिडन्स इथे अलाउ केलेला आहे. त्याच्यानंतर इट इज द झोन ऑफ कोऑपरेशन वेअर ह्युमन व्हेंचर्स अँड कन्झर्वेशन आर डन इन हार्मोनी. म्हणजे ह्युमन व्हेंचर्स म्हणजे कसं की उपक्रम, आणि म्हणजे की बायोडायव्हर्सिटी किंवा इकोसिस्टीम कन्झर्वेशन साठी जे काही उपक्रम केले जातात आणि ह्युमन बिंग्स किंवा मानवाचे पण काही जे गोष्टी चालू असतात की पण विदाउट द कॉझिंग हार्म, म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हा महत्वाचा मुद्दा ट्रान्झिशन झोन मध्येही राहतो. आणि इट इन्क्लुड्स सेटलमेंट्स म्हणजे की मानवी वस्ती तिथे अलाव आहे, क्रॉपलँड्स आहे, शेती आहे. त्याच्यानंतर मॅनेज्ड फॉरेस्ट अँड एरियाज फॉर इंटेन्सिव्ह रिक्रिएशन,
रिक्रिएशन म्हणजेच की रिफॉरेस्ट्रेशन वगैरे किंवा आणखीन काही अशा ज्या गोष्टी आहेत की and other economic uses characteristics of the region. Then let's see next, structure of biosphere reserves. आता इथे बघा, हे खूप महत्वाचं आहे की बायोस्फिअर रिझर्व आपण आतापर्यंत जे बोललो की हे अलाव आहे ते अलाव नाही. आपण 3 झोन पाहिले, मोस्ट सेन्सिटिव्ह झोन पाहिला, कोर झोन पाहिला, त्याच्यानंतर आपण बघितलं की कोर झोन, त्याच्यानंतर बफर झोन आणि ट्रान्झिशन झोन. तर काय काय गोष्टी अलाव आहेत, काय काय गोष्टी अलाव नाही. तर ही जी डायग्राम आहे, ह्या डायग्राम मधून तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. आता बघा की इथे ह्युमन सेटलमेंट जी घरं दाखवलेली आहेत, ह्युमन सेटलमेंट कुठे दिसते तुम्हाला? साईडला ह्युमन सेटलमेंट दिसते. ठीक आहे. आता ही जी लेन्स आहे, लेन्स मीन्स व्हॉट? अलाउ रिसर्च. इथे लेन्स इथे आहे, मधल्या कोर एरियामध्ये लेन्स आहे आणि बफर एरियामध्ये सुद्धा लेन्स आहे. म्हणजे रिसर्च जो आहे तो तिन्ही झोन मध्ये अलाउ आहे. त्याच्यानंतर एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग असं बुकचं जे चिन्ह आहे ते मध्ये अजिबात नाहीये बघा. म्हणजे कोर झोन मध्ये दिस इज द कोर झोन, हिअर इज. बघा, आपण हा एकदम जो डार्क ग्रीन कलर मध्ये दाखवलेला आहे ना, हा कोर झोन आहे. एक मिनिट, कोर झोन. ठीक आहे. ठीक आहे. हा जो डार्क ग्रीन कलर मध्ये आहे, इथे बघा तुम्हाला बायोडायव्हर्सिटी थोड्याशा ट्रीजने रिप्रेझेंट केलेली आहे आणि लेन्स इथे साइन आहे की जे रिप्रेझेंट करतं ओनली रिसर्च ऍक्टिव्हिटीज आर अलाउड इन कोर झोन, अदर ऍक्टिव्हिटीज आर बॅन्ड, टोटली बॅन्ड अँड टोटली बॅन्ड. देन हिअर इथे बघा, तर कोर झोनला सराउंड जो झोन आहे त्याला म्हणायचं बफर झोन. आता बफर झोन मध्ये आता रिसर्च ऍक्टिव्हिटी अलाउ केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता की रिसर्च ऍक्टिव्हिटी अलाउ केली आहे. पुढे जाऊन बघा अजून कोणतं साईन दिसतंय. आता तुम्ही म्हणाल की मगाशी तर तुम्ही सांगितलं की हाऊसिंग जे आहे ते फक्त ट्रान्झिशन कडेचा जो आउटर मोस्ट झोन आहे त्याला म्हणायचं ट्रान्झिशन झोन, आणि ट्रान्झिशन झोन मध्येच हाऊसिंग अलाउ आहे. आणि इथे तर काही सांगितलंच नव्हतं बफर झोन मध्ये. तर त्याचं असं आहे की जर ऑलरेडी बफर झोन मध्ये ते हाऊसिंग म्हणजे तो भाग ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व म्हणून घोषित करण्याच्या अगोदरच तिथे जर हाऊसिंग असेल तर ते थोडस तिथे तो नियम शिथिल आहे. बाकी मग नंतर तुम्ही तिथे हाऊसिंग एस्टॅब्लिश करू शकत नाही. थोड्याफार प्रमाणामध्ये तिथे एकदम म्हणजे निग्लिजिबल अमाऊंट मध्ये हाऊसिंग तिथे अलाउ आहे. बाकी कुणीही येऊन तिथे राहू शकत नाही बफर झोन मध्ये सुद्धा. तर इथे बघा परत एकदा रिसर्च ऍक्टिव्हिटी बफर झोन बद्दल बोलतोय आपण. कोर झोन मध्ये फक्त रिसर्च ऍक्टिव्हिटी अलाउ आहे. कोर झोन डार्क ग्रीन कलरने दाखवलेला आहे. त्याच्यानंतर मग हा जो ब्ल्यू कलर आहे, या ब्ल्यू कलर मध्ये रिसर्च ऍक्टिव्हिटी, निग्लिजिबल अमाऊंट मध्ये रेसिडेन्स. देन इथे बघा बुकचं जे साईन आहे एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग ते चालतं बफर झोन मध्ये. आणि इथे टुरिझम, तर थोड्याफार प्रमाणामध्ये टुरिझम ऍक्टिव्हिटी आणि निग्लिजिबल अमाऊंट मध्ये हाऊसिंग, रिसर्च आणि मात्र एज्युकेशन आणि ट्रेनिंग मोठ्या प्रमाणामध्ये बफर झोन मध्ये चालतं. आणि आता आपण सो दिस डार्क ब्ल्यू कलर इज रिप्रेझेंट द बफर झोन. इथे बघा बफर झोन, माऊसने अडचण येते. बफर झोन. देन इथे बघा, इथे लाईट ब्ल्यू कलर जो आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्झिशन झोन. TZ शॉर्ट मध्ये लिहिते, ट्रान्झिशन झोन. तर ट्रान्झिशन झोन मध्ये रिसर्च ऍक्टिव्हिटी आहेच. रिसर्च ऍक्टिव्हिटी तिन्ही याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर हाऊसिंग मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. इथे बघा जास्त प्रमाणामध्ये हाऊसिंग दाखवलेलं आहे. आणि दुसरं जे आहे की टुरिझम आहे, टुरिझम मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. तर इथे सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज अलाउ केलेल्या आहेत. आणि ट्रान्झिशन झोन मध्ये की जे ह्या ऍक्टिव्हिटीज का अलाउ केलेल्या आहे की ह्युमन बिईंगचं जे ट्रॅडिशनल नॉलेज आहे आणि बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन मध्ये म्हणजे आपण त्याचे बायोस्फिअर रिझर्वचे जे 3 मेन फंक्शन बघितले की
पहिलं जे की कॉन्झर्वेशन, पहिला प्रेफरन्स आहे कॉन्झर्वेशनला. त्याच्यानंतर काय आहे की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक सस्टेनेबल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, की जेणेकरून त्या भाग जो आहे, तो भूभाग जो आहे, त्याच्या बायोडायव्हर्सिटीचा फायदा होईल. काय व्हावं की जे रोजची जी इकॉनॉमी आहे ती इकॉनॉमी क्रिएट व्हावी आणि ह्युमन बिईंग्सला फायदा व्हावा, पर्यायाने त्या कंट्रीच्या इकॉनॉमीला फायदा व्हावा आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल इकॉनॉमिक आणि इकॉलॉजिकल पण डेव्हलपमेंट व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. म्हणून हाऊसिंग वगैरे अलाव केलेलं आहे. आणि म्हणून काय होतं की हे बघा, डार्क ग्रीन कलर कोर एरिया, ब्ल्यू कलर बफर झोन, लाईट ब्ल्यू कलर ट्रान्झिशन झोन, अशा पद्धतीने आहे. आणि रिसर्च महत्वाचा आहे की रिसर्चमुळे न्यू व्हरायटी डेव्हलप होणं, ज्या आहेत वाईल्ड व्हरायटी त्यांचं कॉन्झर्वेशन होणं, की रिसर्च ऍक्टिव्हिटी म्हणजे रिसर्चला महत्वाचं स्थान देणे. म्हणजे थर्ड जो त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया आहे की एनकरेज द रिसर्च ऍक्टिव्हिटी, टू एनकरेज द एज्युकेशन ऑल्सो. तर हे सुद्धा त्याच्या मागचं ह्या 3 गोष्टी आहेत की त्या फार महत्वाच्या आहेत. त्याच्यानंतर पुढे बघूया फंक्शन्स ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व्ह. आता बायोस्फिअर रिझर्व्ह कशाला म्हणायचं नेमकं, बायोस्फिअर रिझर्व्ह अंतर्गत येण्याचे त्याचे क्रायटेरिया काय आहेत, डेझिग्नेशन आपण बघितलं. त्याच्यानंतर की बायोस्फिअर रिझर्व्ह नेमका असतो कसा, त्याचे 3 पार्ट्स आपण आताच बघितले. म्हणजे बायोस्फिअर रिझर्व्ह कसा 3 झोन मध्ये डिवाइड असतो, कोर झोन, बफर झोन आणि ट्रान्झिशन झोन. आणि मग बायोस्फिअर रिझर्व्ह आणि नॅशनल पार्क्स इतर गोष्टींपेक्षा तो कसा वेगळा आहे, की त्याचा एरिया, मूळ तर त्याचा एरिया मोठा आहे आणि ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज आहे, फिशिंग आहे, ग्रेझिंग आहे, एज्युकेशन आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये टुरिझम आहे. तर ते झोन वगैरे डिस्ट्रीब्यूट करून ते तिथे अलाव केलेलं आहे आणि मॅन आणि नेचरची सांगड घालून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करण्याचा उद्देश बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये करण्यात आलेला आहे. आता मग यांचे फंक्शन काय, फंक्शन ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व्ह, कॉन्झर्वेशन. आपण जे आता जे बघितलं तेच ह्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये आहे. कॉन्झर्वेशन मध्ये नेमकं काय, कॉन्झर्वेशन की जेनेटिक रिसोर्सेस, एंडेमिक स्पेसिस, इकोसिस्टीम आणि लँडस्केप यांचं कॉन्झर्वेशन. आणि दुसरं काय, इट मे प्रिव्हेंट मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट. म्हणजे एक्झाम्पल डेथ ऑफ टायगर अवनी हु वॉज शॉट डेड व्हेन शी टर्न्ड मॅन इटर. आता ज्यावेळेस टायगर अवनीचा जो नंतर मग ते पाऊल उचललं की तिच्या की ती म्हणजे रिस्पॉन्सिबल झाली, ऍज अ मॅनिटर मध्ये ती कन्वर्ट झाली होती. तर अशा गोष्टी, असे पावलं तिथे उचलले जातात. देन अलॉंग विथ द वाईल्ड लाईफ, कल्चर अँड कस्टम्स ऑफ ट्रायबल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. की आपण बघतो की एथनोबॉटनिकली म्हणजे आपलं जे ट्रॅडिशनल नॉलेज आहे, ट्रॅडिशनल मेडिसिनल नॉलेज आहे, ट्रॅडिशनल कल्चर आहे आणि त्या कल्चर थ्रू प्लांट्सचं जे नॉलेज आहे, आयुर्वेदाचं जे नॉलेज आहे, ते सगळं म्हणजे ह्या नॉलेजचं सुद्धा कॉन्झर्वेशन हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे. डेव्हलपमेंट, promoting economic and human growth that is sustainable on a socio-cultural and ecological level. It seeks to strengthen the 3 pillars of sustainable development: social, economic, and protection of the environment. Then logistic support means promoting research activities, environmental education, training and monitoring in the context of local, national, and international conservation and sustainable डेव्हलपमेंट. तर इथे बघा आता पुढे की आता आपण परत त्याचे जे कॉन्झर्वेशन आहे, बाकीचं जे आहे ते डिटेलमध्ये बघितलंय की त्याचे काय जे 3 मेन फंक्शन आहेत त्याबद्दल. देन मॅन अँड द बायोस्फिअर मॅप प्रोग्राम. आता आपण डिटेलमध्ये व्हॉट आर बायोस्फिअर रिझर्व्ह, बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणजे त्याचे डेझिग्नेशन, क्रायटेरिया आणि फंक्शन हे सर्व बघितलंय. त्याच्यानंतर मॅन अँड बायोस्फिअर प्रोग्राम. व्हॉट इज मीन बाय मॅन अँड बायोस्फिअर प्रोग्राम? ऍक्च्युअली the MAB program is an intergovernmental scientific program that aims to establish a scientific basis for enhancing the relationship between people and their environment. It combines the natural and social science with a view to improve human livelihood and safeguarding natural and managed ecosystems, thus promoting innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate and environmentally sustainable. तर मॅप
प्रोग्राम मागचाच उद्देश हा आहे की म्हणजे काय. आणि मग आता तुम्ही म्हणाल की कंट्री, तर मग एखादा स्टेट मधला एरिया आहे तो ऍज अ बायोस्फिअर रिझर्व घोषित करते युनेस्कोने सांगितलेल्या गाईडलाईन प्रमाणे, आणि मग त्याच्यानंतर ते स्टेट आहे त्याच्या कॉन्झर्वेशन मध्ये ते प्रयत्न करतं. मग मॅपचा काय उद्देश आहे? मॅपचा उद्देश म्हणजे मी आता सांगितलं की 18 बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहेत इंडियामध्ये, आणि त्यापैकी जे 11 जे आहेत, त्यापैकी 11 जे आहेत ते मॅप प्रोग्राम अंतर्गत आहेत, बाकीचे नाहीत. तर मॅप प्रोग्राम अंतर्गत म्हणजे वर्ल्ड मॅप प्रोग्राम अंतर्गत, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व्ह अंतर्गत येण्यासाठी सुद्धा काही क्रायटेरिया आहेत आणि त्याला काही प्रोसिजर आहे. आणि मॅप, मग एखादा बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहे तो मॅप अंतर्गत इन्क्लूड करण्याचा काय उद्देश आहे की जर तुमचा बायोस्फिअर रिझर्व्ह मॅप प्रोग्राम अंतर्गत त्याच्यामध्ये म्हणजे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व्ह मध्ये इन्क्लूड झाला, तर मग असं होतं की त्याला इंटरनॅशनली ओळख मिळते. बायोस्फिअर रिझर्व्हला, तुमच्या कंट्री मधल्या बायोस्फिअर रिझर्व्हला इंटरनॅशनली ओळख मिळते. आणि ज्यावेळेस इंटरनॅशनल रिकॉग्निशन मिळतं, तर ती कंट्री आहे की त्याच्या आपोआपच त्याच्या कॉन्झर्वेशनला आणि त्याच्या इम्प्रुव्हमेंटला कामाला लागते, किंवा ते पर्टिक्युलर स्टेट आहे त्याच्या कारण काय होतं की जर तो क्रायटेरिया फुलफिल नाही केला, किंवा कॉन्झर्वेशनच्या दृष्टीने किंवा इतर काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या, तर मग काय होतं की मॅप प्रोग्राम अंतर्गत बायोस्फिअर रिझर्व्ह एक्सक्लूड केला जाऊ शकतो. आता याच्यामध्ये असं पण आहे की पहिल्यांदा काय करायचं की तो बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून तुमच्या कंट्रीमध्ये घोषित झाला पाहिजे. त्याची पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या रिस्पेक्टिव्ह स्टेटची असते. आणि मग त्याच्यानंतर की तुम्हाला हे फॉर्म भरावा लागतो, किंवा तुम्हाला तिथे ऍप्लिकेशन द्यावं लागतं की ऍज अ आमचा जो बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहे त्याला मॅप प्रोग्राम अंतर्गत इन्क्लूड करा. आता याच्यामध्ये असं होतं की काही जे बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहेत की ते स्वतः त्यांनी म्हणजे स्वतः ते काही कंट्रीज जे आहेत की ते स्वतः बाहेर पडलेले आहेत मॅप प्रोग्राम अंतर्गत. तर का तसं का होतं की बायोस्फिअर रिझर्व्ह म्हणून एखादा भाग तुम्ही घोषित केला, तर त्याचा मेंटेनन्स, आता मॅप फक्त काय करतं की ते तुमच्या बायोस्फिअर रिझर्व्हला इंटरनॅशनल रिकॉग्निशन देतं, पण मॅप थ्रू त्याला कोणतीही फंडिंग नसते. मग फंडिंग तुम्हाला जे स्टेक होल्डर्स आहेत आणि तुमच्या बायोस्फिअर रिझर्व्ह मधून जी इकॉनॉमी क्रिएट होणार आहे तीच तुम्हाला त्याच्या कॉन्झर्वेशन मध्ये आणि बाकीची तुमची जी नॅशनल बायोस्फिअर रिझर्व्ह जी काउन्सिलर कमिटी आहे वगैरे, सो त्याचे 2-2 वर्षांनी त्याचे मेंबर्स इलेक्ट होत असतात. तर ते सगळ्या गोष्टी आहेत की ते स्टेट गव्हर्नमेंट आणि नॅशनल गव्हर्नमेंट त्यांना त्या फुलफिल कराव्या लागतात. मॅप तिथे कोणतंही फंडिंग प्रोव्हाइड करत नाही. तर पुअर कंट्रीजला त्यांचा जो बायोस्फिअर रिझर्व्ह स्टेटस आहे तो मेंटेन करणं डिफिकल्ट जातं. The World Network of Biosphere Reserves currently counts 714 sites in 129 countries all over the world, including 21 transboundary sites. The main governing body is the International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Program. It consists of 34 member states elected by UNESCO's Biennial General Conference. In between meetings, the authority of the MAB ICC is delegated to its bureau, whose members are nominated from each of UNESCO's geopolitical regions. Then, by focusing on sites internationally recognized within the World Network of Biosphere Reserves, the MAP program strives to identify and assess the changes in the biosphere resulting from human and natural activities and the effects of these changes on humans and the environment, in particular in the context of climate change. आता एखादा जो झोन आहे तो बायोस्फिअर रिझर्व्ह त्या नेशननी घोषित केल्यानंतर त्याचं ऍप्लिकेशन आहे ते मॅपला द्यावं लागतं, आणि मॅप मग नंतर सिलेक्ट करतं की हा जो बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहे त्या पर्टिक्युलर कंट्री मधला मॅप प्रोग्राम मध्ये म्हणजेच NBR मध्ये येणे योग्य आहे किंवा नाही असं. स्टडी अँड कम्पेअर the dynamic interrelationship between natural, near natural ecosystems and socio-economic process, in particular in the context of accelerated loss of biological and cultural
diversity with unexpected consequences that impact the ability of ecosystem to continue to provide services critical for human well-being. Ensure the basic human welfare and a livable environment in the context of rapid urbanization and energy consumption as a drivers of environmental change. Promote the exchange and transfer of knowledge on environmental problems and solutions, and to foster environmental education for sustainable development. Then the Secretariat implements the program strategy and roadmap which were adopted by member states. The program's main governing body is the International Coordinating Council of the Man and Biosphere Program, means MAB-ICC, which meets annually. In between meetings, the authority of the MAB-ICC is delegated to its MAB Bureau. Then, two advisory bodies provide guidance in implementation of the MAP program: the Advisory Committee and the International Support Group. The UNESCO World Network of Biosphere Reserve, means WNBR, covers internationally designated protected areas, each known as biosphere reserves, that are meant to demonstrate a balanced relationship between people and nature, means encourage sustainable development. They are created under the Man and Biosphere Program. In order to facilitate cooperation, biosphere reserves are admitted into international network by International Coordinating Council of the Man and Biosphere Program of UNESCO on the request of the participating country, subject to their fulfillment of prescribed criteria. म्हणजेच मी आताच मगाशी तुम्हाला सांगितलं की त्या रिस्पेक्टिव्ह कंट्रीने रिक्वेस्ट करावी लागते आणि मग हे म्हणजे व्हॉलंटरी प्रोसेस असते ही. म्हणजे मॅप सिलेक्शन करत नाही, मॅप रिकॉग्नाइज करत नाही, त्या कंट्रीला व्हॉलंटरी जावं लागतं कारण मॅप फंडिंग करत नाही. त्याच्यानंतर द बायोस्फिअर रिझर्व्ह रिमेन अंडर द सोवे the biosphere reserves remain under the sole sovereignty of the concerned country state where it is situated, and participated in world network is voluntary. म्हणजे सोवेग्निटी म्हणजे पूर्ण त्याच्या आधिपत्याखाली असतं स्टेट आणि त्या कंट्रीच्या बायोस्फिअर मॅपचा त्याच्यामध्ये काही रोल, म्हणजे फंडिंग साठीचा काही रोल नसतो. Delisting from international network is done as an exception on ground of violation of obligation for conservation and sustainable development of biosphere reserves after consulting and concerned government. आता जर कोणत्याही नियमांचं व्हायोलेशन झालं, कोणत्याही रूल्सचं व्हायोलेशन झालं रिगार्डिंग द कॉन्झर्वेशन अँड अदर थिंग्स, किंवा काही ऑब्लिगेशन घ्यावे वाटले, तर मॅप त्या बायोस्फिअर रिझर्व्हला, त्या कंट्री मधल्या बायोस्फिअर रिझर्व्हला डिलिस्टिंग करू शकतो, पण त्या अगोदर तिथे कन्सल्टिंग केलं जातं आणि मग अशी प्रोसेस केली जाते. The WNBR of the MAP program promotes North-South and South-South collaboration. आता हे फार महत्वाचं आहे, म्हणजे नॉर्थ साऊथ आणि साऊथ साऊथ असं का केलं की ह्याच्यामध्ये काय होतं की काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आणि डेव्हलप कंट्रीज ह्या दोन्हीच्या म्हणजे कोलॅबोरेशननी रिसर्च आणि एज्युकेशन ह्या ऍक्टिव्हिटीज व्हाव्यात, त्याच्यासाठी काही डेव्हलपिंग कंट्रीज आणि काही डेव्हलप कंट्रीज असं ठेवलं आहे. देन and represent a unique tool for international cooperation through sharing knowledge, exchanging experience, building capacity, and promoting best practices. The biosphere conservation in India, बघूया आपण. A scheme called Biosphere Reserves is being implemented by the government of India since 1986, in which financial assistance is given in 90:10 ratio to the northeastern region states and 3 Himalayan states, and in the ratio of 60:40 to the other states for maintenance, improvement, and development. The state government prepares the management action plan, which is approved and monitored by the Central MAP Committee.
Okay, let's see about the biosphere reserves in India. There are 18 biosphere reserves in India: cold desert, Himachal Pradesh, Nanda Devi, Uttarakhand, uh, then in Sikkim also, then Debang in Arunachal Pradesh, Assam, Manas in Assam, Dibru Saikova in Assam, नॉकरेक इन मेघालय. आता याच्यामध्ये बघा की तुम्ही एक ऑब्झर्व करू शकता की महाराष्ट्र स्टेट जे आहे, महाराष्ट्र स्टेट मध्ये एकही बायोस्फिअर रिझर्व नाही आहे. आणि इथे बघा जे रेड कलर मध्ये आहेत ते मॅप लिस्टेड आहेत, म्हणजे WNBR आहे, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फिअर रिझर्व मध्ये ते इन्क्लूड आहेत, बाकीचे नाही. तर 11 त्याच्यापैकी जे आहेत, 11 आहेत ते मॅप मध्ये इन्क्लूड आहेत. हे बाकीचे मानस आसाम, दिबांग, दिब्रू, कोल्ड डेझर्ट, कच्छ गुजरात. आता कच्छ गुजरात हा सगळ्यात लार्जेस्ट एरिया आहे बायोस्फिअर रिझर्वचा, पण तो मॅप मध्ये इन्क्लूड नाहीये. त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेश मध्ये आहे शेषाचलम म्हणून. तर पुढे बघा, आता हा जो आहे हा इंडियन मॅप आहे. इंडियन मॅप मध्ये बायोस्फिअर रिझर्व इन इंडिया दिले आहेत, जे आता आपण 18 बायोस्फिअर रिझर्व बघितले. त्याच्यामध्ये मग कोल्ड डेझर्ट, नंदा देवी, त्याच्यानंतर दिहान, दिबांग, पुढे जे सुंदरबन आहे, सुंदरबन नॅशनल पार्क पण आहे, रन ऑफ कच्छ गुजरात, पन्ना पन्ना नॅशनल पार्क पण आहे, आणि त्याच्यानंतर पंचमढी, हे सगळे त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. गल्फ ऑफ मन्नार, निलगिरी. Biosphere reserve is not intended to replace existing protected areas, but it widens the scope of conventional approach of protection and further strengthens the protected area network. Existing legally protected areas means national parks, wildlife sanctuary, tiger reserves may become part of the biosphere reserves without any change in their legal states. म्हणजे जे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट जो आहे, जो तसाच्या तसा राहतो नॅशनल पार्क साठी. On the other hand, inclusion of such areas in a BR will enhance their national व्हॅल्यूज. म्हणजे अजूनही बायोस्फिअर रिझर्व एखादा जर एरिया नॅशनल पार्क आहे, तो बायोस्फिअर रिझर्व अंडर आला तर अजूनही त्याची नॅशनल व्हॅल्यू, इंटरनॅशनल व्हॅल्यू वाढते. So how biosphere reserves are different from protected areas? Biosphere reserves is not intended. Okay, thank you. Okay, thank you.